ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುವೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸಂಚಾಲಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಯವರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೊಂದು ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಮೀಟ್ 2 ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವರೇ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು ಅವರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೂ 2 ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎನ್ಲೈಟನ್ಡ್ ವೋಟರ್ಸ್. there is nothing to teach you or enlighten you. The purpose of this meeting is to coordinate, to involve yourself for the nation building, to convince the unconvinced voters, to look for the national security, to look for the future of the nation, and involve yourself for the vote gathering and vote polling. I have to say a small story which maybe you might have heard so many times, but it is still relevant today in the present scenario. There was a very intelligent student. He had a teacher who was also extraordinarily intelligent. Maybe a teacher like Dr. Diwakar Rao or Dr. Sudhir Hegde. This student, whenever he asked any questions, the teacher used to answer immediately. The student thought, I should teach a lesson to this teacher so that he will be embarrassed. So one day he came to the class with a butterfly in his hand. His intention was, he wanted to ask the teacher whether I have a butterfly in my hand, whether it is alive or dead. So if the teacher said it is alive, he wanted to crush it. If the teacher said it is dead, he wanted to leave it open. So he asked the teacher, sir, I have a butterfly in my hand, whether it is alive or dead. The teacher, being a super intelligent fellow, he outsmarted the boy and said, the future of the butterfly is in your hand. That means, if you want to crush it, you can crush. If you want to make it alive, leave it. So also the future of the nation is in your hands. My dear friends, please think seriously and think twice or thrice before voting, and please enlighten everybody. There is an incident in Ramayana where Hanumanta shows his Virat Swarupa. Virat Swarupa andre something like he was bigger than Meru Parvata. It says in the Ramayana that only Hanumanta can do it. Nobody can do it. That Virat Swarupa, only he was able to show it. So also, it is only the Modi ji who can govern this country. It is something called Tina factor. There is no other alternative. We cannot see another bold, decisive, pragmatic leader like that, Modi ji. You people might have heard the terrorist attack in Bombay in 2008. More than 150 people were killed. The same Air Force was there, same plane was there, same army was there. Leave alone attacking, not even a stone was thrown into the Pakistan border. But just one single attack in Pulwama, our Modi ji showed what is leadership, what is decisiveness, what is boldness. So the time of the need
for the nation's security, for the future of the nation, we need Modi ji. So to enlighten this on this aspect, and also what is the core of the BJP rule or the principle, how it works, how we are going to build the nation, we are going to hear from Shri Santosh BL. As I told, he was really Apat Bandhava and agreed to come to this function in a short notice, and we could gather all of you in a short notice. I really welcome you people first, because it is you are the one who have gathered and came to listen to Shri B.L. Santosh, and I welcome all of you, and I also welcome our MLA, Shri Vedavyas Kamath. I am a Mangalore President, Dr. Sachidanand Rai. Dr. Annaya Kulal, he is the co-convener of Doctors Cell in Karnataka State, and ex-Vidhana Parishat MLC, Shri Monappa Bhandari, a well-known lawyer. And thank you all the media people, everybody, for coming and gracing this occasion. Thank you. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಯ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಯವರ ಪರಿಚಯ ನಾನು ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್. ಯು ಆಲ್ ನೋ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಮಿತಭಾಷಿತ್ವ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಮಾತಾಡುವಿಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಎಲ್ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅಂತ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ ABPಯ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು BE ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಕೆಲದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘದಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿ ಇಂದು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಎಡಬಿಡದೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜ್ಞರಿದ್ದೇವೆ, ಚಿಂತಕರಿದ್ದೇವೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಾನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಟ್ಟದ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಪರ್ಕಷನ್, ಪಾಲ್ಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಫೈನಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪಾಲ್ಪೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿದಾನಂದ ರೈ ಅವರೇ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ರಾಜ್ಯದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರೆ, ಹಿರಿಯರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಕೀಲರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರೇ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಜಾಮು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತಡ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೂಬಾರ್ದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಟೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಇತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ನೆಪ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಮಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಅದು. 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ, ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಅದೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 273 ಸಂಸದರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸಲಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನಮಗೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು BJPಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲಿ. ಇದೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಭಾಳ ಆರಾಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಬಿಗುಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಥರದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅನ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೋಷದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಅದು ಭಾಳ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಲೇ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವ್ರು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಇಂಟೆಂಟನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸಿಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಚಲ್ತಾ ಹೈ, ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 5 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರ ಎದುರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಯಾರ ಎದುರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಹೊಸ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಸಭೆಯ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅನೇಕ ಸಲ ಈ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತ. ಆದರೆ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ವರ್ಷದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ, ಮತ್ತೆ BJP ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗುವಂಥ, ಅವಮಾನ ಆಗುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗನೂ ಇಲ್ಲ. ತೆಗಿಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡುವ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡುವ ಡಿಸಿಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ.
ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ನಡೆದಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟ್ಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೇನಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು, ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು, ಜಾಗತಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎದ್ದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಮತ್ತು 2-3 ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾದ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಬನ್ನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್, ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಚಾರಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ, XYZ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಆ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಡವೇ ಅನೇಕರಿಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನಂಥವ್ನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂತಲೇ ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಮಾತಾಶನ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮದು, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂಥವ್ನಿಗೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲೇ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ನೀವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂಥವ್ರು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ, ಕರೆಂಟು, ನೀರು, ಈ ಥರದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿನ ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ತುಂಬ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ MLA ಇಂದ, ಒಬ್ಬ MP ಇಂದ ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಊಟನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಯಾಗದ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಮನೆ ಯಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಅಂತ. ಓ ಹೌದಾ, ಇದು ಯಾವತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು 43ನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 43ನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2ನೇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಇನ್ನು 7 ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಕನೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾ ಅದನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. 50 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನ, ಸೋದರ ಮಾವನ, ಅಜ್ಜನ, ತಾತನ, ಏನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆತನ ಇಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಭಗವಂತ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ 43ನೇ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. 10 ಕೋಟಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಬಟ್
ಡು ವಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅಂಥವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 47ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, ಇವತ್ತು 2019. ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜಾತೀಯತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಯಿಸಮ್, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ. ನಾನೇನೋ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ 300 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ಪು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಇರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. 45ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿತ್ತು, ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ 45ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿತ್ತು, ಧ್ವಂಸ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಡೀ ದೇಶ ಜಪಾನ್ ಧ್ವಂಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ. 45ರಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿತ್ತು, 47ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಇವತ್ತು ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾವೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಈ ಥರದ ದೇಶದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಈ ಥರದ ದೇಶದ ಕನಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡು ವಿ ಡಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಜಾತೀಯತೆ ತುಂಬಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿದ್ರು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದಡಿ ಒಳಗಾಕೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾರ ಅಂತ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಗಡನ್ನೇ ರೋಡ್ವರೆಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆನೇ, ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೇನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆನೋ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾಯಿಬಾಲ ಡುಮ್ಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ, ಒಂದು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ, ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ನೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಚಲ್ತಾ ಹೇ, ಮೊದಲನೇದು ಚಲ್ತಾ ಹೇ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ನಾನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದವನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತಲೇ. ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನನ್ನ. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ. ನಾನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಮಾತು ಭಾಳ ಉದಾತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಡವಳಿಕೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತನದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆ ಬಿಟ್ಟ ಊಟದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇಶ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ದ ಟಾಕ್ ಅನ್ನ. ತಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲಿ. ರೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಊಟ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಊಟ ಬಿಡೋರು ಅಂತಲೇ. ತಾನು ತಿಂದು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರಾದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೋಮವಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬದುಕು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾಳೆ ಸಿಗೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಗೋ DN ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಚೆ ನಾಡಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೇನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತಲೇ. ಅಂಥ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,
ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತಾಕತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೇರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜನ ನಂಬಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂತಲೇ. ಚಲ್ತಾ ಹೇ, ನಾನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳ 1,07,00,000 ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ನಾಟ್ 1, ನಾಟ್ 2, ನಾಟ್ 10,000, ನಾಟ್ 20,000, 1,07,00,000 ಪೀಪಲ್. 1,07,00,000 ಜನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತಲೇ. ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನಪ್ಪ ಕರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಂಬರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಭಾಳ ಓಪನ್. ಇವತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು 9 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. mygovernment.in 47,000 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 47,000 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಣ್ಣ. ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್, ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂತಲೇ. ಮತ್ತು ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಲೇ ಬರೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್. ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೈವೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ರೈಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂಗತಿನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. 9,70,00,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದು, ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಊರನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಸ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದವರು 2-3 ತಂಡದವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 18,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮನೆ ಕಸ ತೆಗೆದು ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನ್ನ ಮನೆ ಕಸವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೀದಿಲಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಳಗಿಟ್ಟಿರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ. ಇವತ್ತು ಈ ಅದು ಅಪೀಲ್ ತಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದು ದೇಶದ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು 137 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಡೇ ತಲುಪಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೇಶ ಹೀಗಿರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ದೇಶ ಬೇರೆ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಸೋಷಿಯಲಿ, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ದೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಕನ್ಸೀಲ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಿವೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಭಾರತದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಭಾರತದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ 7ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್. ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ನಡೀತಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗೋದು, HALಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು, HMTಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಅಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳೇನಿದೆ, ಅದರ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರೇಬಲ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 3 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಿಸ್ತಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ. ಮೊದಲನೇದು, ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಡರ್ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 1% ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು 4G, 5G, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು, ಗ್ಯಾಸು, ಕೋಲ್ ಬ್ಲಾಕು, ಇದನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 1ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಅಂತ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ನವರೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೂ ಅದು ಇಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರಿನ RTOಗೂ ಅದು ಇಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಅದು ಇಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೂ ಅದು ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋರು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಲೇ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ, ನಮ್ಮೂರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕರಪ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂತಲೇ. ಎರಡನೇದು, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೂ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೂ, ಯಾವ ಮಾಲ್ ಮೇಲೂ, ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೂ, ಯಾವುದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಹೊರಗಡೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ ವ್ಯಾಲಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಹಾರ್ಕೊಂಬಂದು 2 ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟೋರು ಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳತನದ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ, ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ ನೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ. ಇವ್ರು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈನ RSS ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಯೂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗೋಧ್ರಾ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕುಂಭಮೇಳ, ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಂಥ 4 ಜನರನ್ನ ಔರಂಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನ ನಂತರ ಇದು ಯಾಕೋ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ 3 ಜನರನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿನೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಆಕ್ಯುಮೆನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಅಪ್. ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ DIG ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 3 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ DIGಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ, CRPF, CASF, ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಫೋರ್ಸು, ಈ ಥರದ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ಇದರ ಚೀಫ್ಸು 3 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ನಾನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡತನವೋ, ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಂಡತನ. ದೇ ಆರ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೀಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DIG ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೂ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ DIGಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಉಳಿದವರು 5:30ಗೆ ಎದ್ದವು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 5:30ಗೆ ಯೋಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರೇ ಬಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನರು ಉಳಿದವ್ರು ಬರದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ DIG ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ DIGಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಮಿಷನರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಎಡಬಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಡೇಬಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೈನಮಿಸಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು DIGಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? 3 ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ. 3 ದಿನ ಏನು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಲೋಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆನೂ ತರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 85 ಜನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 3 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 3 ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಈ ಥರದ ಜಾಗ, ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇನು ಭಾಳ ವಿವರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದೌಲತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಿರ್ತಾರ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲು ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಇವರು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಅನ್ಸಲಿ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ತಿಪ್ಟೂರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಇದು ಡಿವಿಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಿಗೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ AC ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗಗಳಿವು. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 30 ಇಯರ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸನ್ ಚೇಂಜ್ ನಂಬರ್ 1, ವೈ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೆವೆಲ್ನವ್ರು ಬಂದು 3 ದಿನ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಥರದ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫರ್ಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ MD ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಟೀಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಡೆ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವರೇನೋ ಚೂಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಡೆ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 3 hours. ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬುಧವಾರವೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ಬುಧವಾರ 6 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 6 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ನಡೀತಾವಂತ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎದುರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬರೋದು ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಅಂತ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ನೋ ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ, PWD ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸು, ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ, ಬೋಗಿಬಿಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ, ರೋಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಗತಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 500-600 ಸಂಗತಿಗಳು ಯೋಚನೆ ನಡೀತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ಇವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಪೂರ್ಣ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವ್ರ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೋನಿಗಳು. 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಅಂತಲೇ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈನಮೈಟ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ. ಬರೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. GST ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು 2 ವರ್ಷ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ 3ನೇ ವರ್ಷ GST ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟಿದ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು, ಇನ್ನು ಹೊಸತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. GST ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, GST ಬಂದಾಗಿಂದ ₹1 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಗೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟು, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ GSTಯಿಂದ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ GSTಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ 5 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮರೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅವರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ GST ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವು ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಗಂಡು ಮಗ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೆಂಡತಿ 3ನೇ ಮಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಸಂಸಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಟಿಲ್ ವೇರ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಿವಾದ ಆಗ್ತಿವೆ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಮರೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ. ಪುಲ್ವಾಮಾದ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ, ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ದೋ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತಲೇ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇವಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೆಲವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ F-16 ಉರುಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ, ಅದು ಯಾವುದು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪೆಂಟಗನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಆ ಥರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರೋ F-16ಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೆಂಟಗನ್ನವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮವರೇ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋದು ಇದನ್ನು, ಭಾರತದ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸೇ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋದು ಈ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿನ. F-16 ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇತ್ತು. ದೇಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ, ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಡಿಫೆನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಫೆನ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಿದ್ದು ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4 ಗಂಟೆನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿ. ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 20 ನಿಮಿಷ, 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ. ಹಿ ಲಿಸನ್ಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. 4 ಗಂಟೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದೇನು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಕುಲುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ
ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇರಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಅಹಂಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂದೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ನಂದೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಭೂತಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. 8.5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋ ದೇಶ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಸೈನ್ಯ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಜೀಪ್ಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೂರಿಸಮು, ಬುದ್ಧಿಸಮು, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವರು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ನೀವು ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿರೋಗೇಟಿವ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಏನು ಲಾಭನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಕಳೆದ 68 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮೋಸ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭೂತಾನ್. ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮೋಸ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಭೂತಾನ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭೂತಾನ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೀನಾದವ್ರ ಥರನೇ, ಮಂಗಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಫಿನಿಟಿ ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ, ಅಫಿನಿಟಿ ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಫಿನಿಟಿ, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ. ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಭೂತಾನಿಗೆ ಬರೋದು, ಭೂತಾನಿಂದ ನೀರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಚೀನಾಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹವನ್ನು. ಅದರ ಫಲ ನೋಡಿ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡೆ ತಟ್ಟೋಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಭೂತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚೀನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೂತಾನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಡೋಕ್ಲಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಿಲಿಗುರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಒಂದು 89 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡೋರು ಚೀನಾದವರು. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂತಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಊರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಮ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ವೈ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲದೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೋಗಿಯೇ ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದನ್ನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಹೋಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಮೊದಲನೇದು ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಎರಡನೇದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು ರಾಮಾಯಣ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಗಳೇನೋ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ದೇಶಗಳು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅನ್ಸಲೆ. ಅದಾಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಬಚಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರು ಅಂತ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರೋದು 1 ಓಟು, ಲಾವೋಸ್ಗೆ ಇರೋದು 1 ಓಟು. ಅದು ನಮ್ಮೂರು ಥರಾನೇ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರೋನಿಗೂ ಒಂದೇ ಓಟ್ ಇರೋದು, ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೂ ಒಂದೇ ಓಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಓಟು, ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಓಟು. ಈ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳನ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ಹೊಂದು ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮನೆಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಲು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7-7:30ವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕುಡಂಟ್ ಈವನ್ ಸೀ ಇಟ್. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಏನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾವಿನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಊರದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ, ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಲೇ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸಿಸಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ASAT ಫೈಲಿಗೆ 2012ರಲ್ಲೇ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಾಡಿಸುವಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಫೈಲು 2012ರಲ್ಲೇ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕೆಲವು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿಗೆಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. 2015 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ? ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನೀವೇ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ತಾಕತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು, ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ. 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹ, 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹ, ಗಂಟೆಗೆ 29,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಗುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಉಪಗ್ರಹನೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೆನ್ತಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:45 ಮಂಗಳಯಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಏನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋರೊಬ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬೇಕು. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರೊಬ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ. 3:45 ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ 6:15 ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀರಸವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟೀಮ್ನಿಂದ. ಎಲ್ಲಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಸೋತಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋರು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಒರೆಸೋ ಅಂಥವ್ರು, ವಿಪಿಂಗ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೆಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರು, ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರಿಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರೋ ತುಂಬ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಾನೇನು ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಓಟಿಗೆ ಓನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಭಾಳ ಜನ 100 ಓಟ್ಗಳನ್ನ ತರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲೇ. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಓಟಿಗೆ ಓನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು 100 ಓಟ್ಗಳನ್ನ ತರ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರು, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಓಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ BJPಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ. 95% ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ BJPಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ವಾರ್. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಅನೇಕ ಜನ BJP ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರ ಮೇಲಿನ ಹೆದರಿಕೆಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಲ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗೋದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಈಗ ತಾನೇ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದ ಕುರ್ಚಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 25% ಜನ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾತು ಶುರು ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರೇ ಕರೆದ್ರು ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗೌರವದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೌರವದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೈಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಗುರುತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ಜನ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೇ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉಮೇದು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆಕಾಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವೀಟು, ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್.
ಮೆನು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೋದು, ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತೆಗ್ದಿರೋದೇ ಲಾಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಯಾರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ತೆಗೆಯೋದು ಲಾಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನವ್ರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 23ನೇ ತಾರೀಕು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಗೋಕರ್ಣದ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 23ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಬನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಐಕನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಕೆಲವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವಧನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಐಕನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100 ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನವರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100 ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನವರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಫ್ರೀ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಕದಮ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇವತ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು BJP ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೊರಟೇ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 56,000 ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. 50 ಯಾವ ಯೂನಿಟು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ 56,000 ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು 50 ಜನ, ಅವರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನರು, ಟೇಬಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 56,000 ಆಯಿತು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ MLAಗೆ MP ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು BJPಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದರೆ, ನಾವು ಆ ಫೋನ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಆದರೆ ಫೋನ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 25-30 ಜನರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಸಂಕೋಚನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಂಕೋಚ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೇ ಭಕ್ತಿ ಶುರು ಆಗೋದು, ಸಂಕೋಚ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೇ ಸಾಧನೆ ಆರಂಭ ಆಗೋದು. ಸಂಕೋಚ ಇಟ್ಕೊಂಡಸ್ತೀನಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಂಕೋಚ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತಲಿ. ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ, ನಂದೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕೋದಲ್ಲ ಅಂತಲೇ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು 20-25 ಜನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎರಡನೇದು ಯಾವ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಮೂರನೇದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಂಬರ್ಗೆ KA ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನ. 4ನೇದು ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ 10:30 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. 5ನೇದು BJPಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 5ನೇದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ 4ನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತಾನೆ. 5ನೇದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ 5ನೇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ 4 ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚನೂ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಆದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅದು ಅಂತಲೇ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಅಂತಲೇ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇವರು ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ, ಒಂದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆತ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಏಕದಮ್ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಗಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ 5 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು 1 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ 5 ವರ್ಷವನ್ನು ದೇಶದ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. The first 5 years we have done implementing fulfilling the necessities of the people and public and society. ದೇಶದ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ಸದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಸದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಂಸದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಗಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ